ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳಕು, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು, ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುವಂತ ಜಾಗ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುದು ಒಂದು ಗಾಳಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು. ಸೊ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೈಫಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕನೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅದುವೇ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, RF ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ಇವತ್ತೇನು ಅಂತಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅವಕಾಶ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೋದಿ ಕೇರ್, we were not knowing about skin care product, we were not knowing about what is biodegradable, what is environment friendly product, and because every product we were considering that these are all harmful product only what was available in the market, and we were not knowing about how to take care of our skin. So all those things we have learned after coming to Modi Care. Thanks to this wonderful opportunity, it is not only the transformation in our personality, it is a transformation in many aspects. And today we are very lucky that Modi Care has introduced quite a few products which will take care of that, so that we all know that it is not important just to earn money, it is also important to take care of our health. And many times what happens is, outside people are able to earn money at the cost of spoiling their health. But in Modi Care, the best thing is you will be getting your health back, and at the same time you also will be earning, and that is the best part of this business. So that is why I really like this business. And today I have great privilege in introducing those products to you, and many of you already would have brought those products, but at the same time, people who have not bought that product, please buy that products and promote in your family circle, because in your relative circle, in your close circle, because it is very important, because around us people are happy. If people are happy, we also will be happy. And we all know that Modi Care is one family. So certainly we would like all our family members to take care of their health, and at the same time earn a good income through this opportunity. And to take you through that session, I have real pleasure in inviting a simple housewife who is an artist, and certainly she explained this beautifully, along with their husband Mr. Diwakar Padke, and they have taken this business passionately, and they are doing well, building a team and helping their team members to grow in this business. And let me invite Mrs. Vrinda Padke on the line. Vrinda, you can just unmute your yeah, and over to Vrinda. Thank you, sir. Thank you for welcoming me. And I would like to welcome all the guests and our family, Modi Care family members, to this session, evening session. See, our life is led by belief. We have learned about this belief and about the unconscious mind, power of mind and subconscious mind. Everything we have learned in last few sessions. Today, we learned about the belief also. Normally, we see in our daily life the belief or certainty or conviction, how it refers and leads our life. So normally, belief or certainty refers to an acceptance of the facts as true, and that too without the full intellectual knowledge required to prove that it's the truth.
ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲೀಫ್ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ 75% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮನುಷ್ಯಗೆ, ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಪದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್, ಈ ತರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್. ಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ವೇರ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ over the mountain, and from city we had to walk around 2 miles to reach our house. See, ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, whenever we used to come from the city or from outside, they used to ask, first wash your legs, pour the water on your feet, then come inside. It became as a routine, or we can say ritual. Before entering the house, we have to wash our legs or pour the water on our feet. See, here we were not believing that term or that action, but we were believing whatever our elders are telling, we have to follow. So that belief was not with the term or the action, we were believing our elders. Hagage actually we never used to think why they are asking to wash. Actually, the reality was because of 2 miles of walk, our legs get stressed, and it is better to relax ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ, ಫೀಟಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ all the muscles will relax. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಈವನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್, ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಈ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮನೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಮನೆಗ್ ಬರೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸಿ, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ the people tree or this basil tree, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ, ಹೋಲಿ ಬೇಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಸೂಸ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲೀಫ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಅಥವಾ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥೈಸಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಿತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ.
ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಷನಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೇಲೆನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್, ಓಕೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಈಸಿಲಿ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ affecting on our health or lifestyle, but we cannot believe their existence or how to react that ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು PDF ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ nowadays we are suffering from various different kinds of pollution around in our nature. We think air pollution is the biggest challenge. ಹೌದಾ? Think again. Actually air ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗಿರುವಂತ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಕಂಜೆಷನ್, ಆ ತರ ಆದವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಬಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್, nowadays as the science develop, we are having easier lifestyle through different electric gadgets ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ different tools ಆಗ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಏನು ಒಂಥರ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, I don't know whether everyone knows about it, but ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕಾಣಬಹುದು. We are seeing many people are undergoing with the breathing problem, breathing issues ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನೋಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್, ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸಿನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಮರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಇಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಇವಾಗಿನ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, because of this radiation, which might be new word for you, but this is the fact. And because of this ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್, ಇರಿಟೇಷನ್, ಹೆಡೇಕ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ದಿನ ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ increased heart rate, birth defects, brain tumors, cancers ಅಥವಾ low sperm counts ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ವೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಸರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ mothers who have birth to neurologically impaired children had been exposed to higher level of the wireless radiation in their sleeping area. Many people were using Wi-Fi routers, cordless phones, baby monitoring devices, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲಿ ಇಂಪೈರ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಸರ್ವೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ actually these radiations are affecting more on children. Actually ಇವಾಗ ನಾವು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 150 years to prove that smoking tobacco is injurious to health. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಕೆಲವರು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ಕೆಲವರು ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆದರ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ now suppose if you are seeing a small child is smoking in front of you, do you allow the child to smoke? You definitely grab the cigarette and throw it. How can you allow kids to use these electronic gadgets? Because you are not aware of the effect of these harmful radiations. That's why we are least bothered about that. Even our kids, even if they are at 6 months old, we will keep the phone and we will put the rhymes and we are keeping that phone in front of the baby, maybe 1 feet away from the baby. But still radiations will affect on the baby. We never think about that. So now you just imagine what happens continuously if you are giving these kind of gadgets to children. What would be the effect on their health? It's as per the survey, autism rate has gone from actually in 1970 the autism rate was 1 in 1,000 children, but now maybe in 2012 survey it was 1 in 50 children. Because autism rate in the sense of their social skill athwa speech athwa hearing problems or reacting behavioral repeatedly behavior antadella ಈ ಆಟಿಸಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ 1 in 50 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು 2012 ಅಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 in 10 ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು gadgets because of this online classes, online sessions. We are all exposed to the electronic gadgets and continuously we are in touch with these things. So just think, actually high radiation level irodrinda definitely idu brain inda hididu ella nervous system gu kuda effect aguvanthaddu. Friends, if you now why this we have to give the we should not give these gadgets to these children. Actually we have to be careful while choosing the gadgets and giving to the children's hand. But now just imagine ivaga ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, but can we avoid those classes? No,
then what could be the solution for this? ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ, ಯೂಸ್ ದ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೀಪ್ ದ ಡಿವೈಸ್ 5 to 75 mm ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಅಥವಾ ಟಾಕ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 6 minutes in an hour ಅಂತಾನು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಈ ಎಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಮ್. As per the physician Andrew Well, he is saying electromagnetic pollution may be the most significant form of pollution human activity has produced this century. And moreover, it is very dangerous because it is invisible and insensible. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We are not aware of that. So what is the solution then? Now we have the wonderful product here in our Modi Care. They see the, I'm really proud of our company's vision. They have taken care about everyone's health, and they have given us 2 products which are Enviro Globe and Enviro Chip. See, Enviro Globe is for the protection against external sources of radiation, which are coming from the towers, routers, boosters, etc. And these Enviro chips, they are for the protection from the personal devices like laptops, tabs, mobiles, etc. So what happens if we use this? What is the benefit we are getting? See, this neutralizes the harmful effects of this electromagnetic radiation, and even it reduces the level of stress level up to 5%, and improves the health measured by pulse rate. And it is clinically tested and proven over more than 1,000 people. And here, one thing you have to understand, this is not something we can see. It is proven by proper sources. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ these are like, you know, in this one you cannot see any chip or a material, but this will changes the nature of the radiation from constant to random waves agi change ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ many people ask how it is possible. Definitely it is something is somebody is cheating. It is not working as you say. But I would like to tell about the technology behind this. Enviro chips are made up of inert material of few microns, actually, which operate a much higher frequency than the microwave from the smart devices. These are inert material that I think you all know that inert material means it won't change physically or chemically with any other ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ವಿರೋ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆ ಚಿಪ್ ಒಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಪ್ ಇರಲ್ಲ. See here, the whole operation is done based on the specialized material in the micron form, and the software, illi software algorithm is there which can sense and alter the radiation from the device. See, ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಎಲಿವೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Have you ever seen what is happening behind this? So it is sensing, and you are enjoying the ride. You are going to the 3rd floor or 19th floor, and you never ask that what is happening behind this. So these are the things, but you believe because that become a trend. Actually, ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, when one person does differently, it is a disorder. Many people think that if one person does, it is a disorder. But when many people does, everyone does, it becomes a trend. That is what happens. ನಾವಿವಾಗ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಂಗೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಅವರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಗು ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ now you know that some sensor is there that is sensing our presence, and it is opening up. Same here, friends. Here there is a software which can sense, and ಇದು ನಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಬಯೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you can see here when ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅವರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅದ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇವ್ಸ್. ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವಾಗ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸತ್ತೆ. ಅದೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ದಿ ಎಂಡ್. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ when we are having the random form of waves, we will be healthy. So don't you feel we need this EnviroGlobe or EnviroChip with us? So people may question here, I cannot believe this. How can I believe? I would like to ask one question, friends. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಗಾಳಿ, have you ever seen the air? But definitely you felt. And see, over the period of time, you realized, yes, there is something which we can breathe. That is air. Okay, fine. You understood about the air. Just think, you have learned in your childhood, if you have taken science, you have learned that there is a carbon dioxide, oxygen, hydrogen. Have you ever seen? I haven't seen. If you have seen, you can show that. Nobody is asking nowadays, what is that hydrogen? I think, see, we are saying that water contains oxygen and hydrogen. Have you ever seen? But we are using the water for different purpose, and we are same thing, we are transferring this knowledge to our kids without seeing, because we believe that whatever the resources they have convinced us that there is a difference in carbon dioxide, oxygen and hydrogen. So we got convinced, and we are transferring our knowledge to our kids. Now we are sending our kids to learn the same thing what we have learned, though we didn't see it. So here also, whichever we don't see, one more example I would like to give. Now we are cooking and we are serving to our family. Everyone comes to the dining table,
and they will taste the food and they say, Amma, salt is not there. Amma, khara is, it is so spicy. See, they could feel the taste, but do they know the ingredients? Especially when we ask children, definitely even 1 year kid will say whether it is salty or whether it is spicy. But do you think that child knows that what the ingredient we have put it in the dish? But we know what we have put. And we will do the way what they want. So here belief is belief is taking the role more than the reality. So, but nowadays, as I told earlier, scientific idರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ influence ಇರೋದ್ರಿಂದ definitely we have to somewhere we have to prove that. Here, lot of labs are there and universities are there to prove these things through different methods of analysis. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೂವನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಸಿಇ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್, and DB Technology Lab from UK, it got certificate. Singapore Green Building Council in the kuda idakke certificate sikkide. Alde successful research with AIMS New Delhi inda kuda idanna test ಮಾಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ research results are published by MIT's Technology Reviews, Journals of Biomedical Science and Engineering USA, and even Landmark Research Journal in USA. It has published about the result of these products, Enviro Globe ಮತ್ತೆ Enviro Chip ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲದೆ solution recognized by Indian Green Building Councils. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವಿವಾಗ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫೈನ್, 1 or 2 certificates we can grab by giving the bribe. But do you think these many certificates can be acquired just by giving the bribe? Definitely not, because whenever we invent something, whenever we are discovering something, third party will be waiting to get the fault out of it. So they will be waiting and they will try to test to prove we are wrong. So definitely there might be so many labs have tried to test these products, and ultimately they came up with the positive result. So it is proven, friends. This will definitely this will give the better immunity for us. Even this will reduce our stress, easy to carry also. It has no expiry, definitely money back guarantee, and we are using these products specially for the noble cause. Now we are understanding the harmful effects of these radiations. Don't you think it's our responsibility to give the awareness to our dear ones and whoever is around us who is not knowing about these things? So I feel, here I would like to tell one more thing. Whenever we ask our kids, which is your favorite subject? Each kid will be come up with different subjects. Just observe them. Most of the time, teachers who will convince them about those subjects. So here again, I would like to stress out that we have to be ready to convince people with our knowledge. So it is normally depends on the person who is convincing, who is conveying these messages to the one.
who is in need. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅವರು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್, then definitely everyone will believe that what we are telling to them, and definitely they will use these products and get benefited. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಬರೇ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಪಾಠದಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್, ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದೆಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಎನರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಈ PDF ಅನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ SPBM ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ನೋಬಲ್ ಕಾಸ್. ಸೊ I would conclude this yes. So I will conclude this PDF information, and I would like to show the two these wonderful products. One is EnviroChip. As I am having one EnviroChip stick to my mobile phone, I cannot turn that phone and show you. That's why I take a new one. And this is the EnviroGlobe. Wonderful EnviroGlobe. ಈ EnviroGlobe actually 350 square feet ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಿಗ್ ಟವರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ you can see this, so easy to carry, and you can carry to your other rooms wherever you are sitting, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. This is wonderful showpiece also. It is so cute. You can use it. And this EnviroChip, this is easy to use. ಇದನ್ನ ಒಂದು EnviroChip ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಡ್ಹೆಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫೋನ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಅಂಟಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಹೆಸಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಡಿವೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ 2-3 ಸಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಹೆಸಿವ್ ಅದು ಅಂಟ್ ಗಮ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಹೋದವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಒನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಅಂಡ್ MRP ಇದಕ್ಕೆ 660 ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಮೋದಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇವಾಗ ಈ EnviroGlobe ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬೈ ದಿಸ್ EnviroGlobe and
along with the Enviro Globe, buy this Enviro chip and make yourself safe and guarded. Thank you so much, sir. ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ for last 2 years I am using all my kids laptops and smart TV and our all mobiles are attached with this Enviro chip, and we are having wonderful Enviro Globe in our house which can protect us from these harmful radiation. ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. So I am heartily welcome these products in my house. Actually witnessed that we could feel or experience the ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ 1-2 ವೀಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೂ ಆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. So everyone please purchase and experience the benefits ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೃಂದಾ ಫಾರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನರು ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ, ಅವರು ಬಹಳ 2 ಪೇಜಿನ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಇವನ್ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 20-30 ಪೇಜಿನ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಸ್ ಎ ಸೂಟೇಬಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ 80,000 ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕಾ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು 50 ಲಕ್ಷದ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಫ್ರೀ ಕವರ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್. ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನ್ವಿರೋ ಚಿಪ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ವಿರೋ ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಮೋಷನಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ತರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಮೋಷನಲಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1-1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ 1/4 ಗಂಟೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಜುಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಕಾಂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ
ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋದಿಕೇರ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೋದಿಕೇರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೃಂದಾ ರೈಟ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್, on good occasion, see, when you want to gift somebody, it may be your clothes or your family marriage function, see, we will be gifting dress material, okay, along with dress material. If you gift this Enviro chip, how beautiful it will be, because it is not only giving a gift about dress material, but at the same time you are showing your concern by giving this device. And naturally they will ask the question, what is this? And then you explain them this will take care of our health for the future, so anybody will be inspired by this product. And same is the case with the Enviro Globe. We have got two types, two color Enviro Globe. One is stainless steel color, and the other one, as Vrinda had just shown you. So there are two colors, whichever suits your yeah, Prema is holding the one with the stainless steel color. Yes, Prema, we also have that, but the other one which we have got, we have just brought that other one color also, but still we have not yet opened the box. We are yet to open that, so that one we can keep in the hall and the other one we can keep in the first floor. See, these are wonderful devices which Modicare have launched. So let us all make use of this product. Kamalakshi ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಡೌನ್ಲೈನ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಪ್ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. Yeah, good Modicare morning. So very nicely explained by Vrinda. Actually, ಅವರು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಇದು ತುಂಬಾ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ, ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಲೀಫ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೋಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿಕೇರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರ್ಲಿ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಎನ್ವಿರೋ ಚಿಪ್ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ವಿ ಬಾಟ್ ಇಟ್, ಎಲ್ಲಾರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡಜಾಲ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಏನದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದು ತಿನ್ನುವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು ಈಗ. It was just experience of one of my downlines. One of my downline ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ನ ಡೌನ್ಲೈನ್. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ. She was also there with me. That is ಜಯಶ್ರೀ. ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಡೌನ್ಲೈನು ಕಮಲಾಕ್ಷಿ. She is ಮಗನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಜಯಶ್ರೀಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಹರ್ ಲೇಟರ್. ನಮ್ಮ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ನಾವೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಅವರದ್ದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 55+ or 60+ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಆ ದಿವಸ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಮೈ ಬಿಲೀಫ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಓನ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಎದುರೇ ಕೂತ ನನ್ನ ಡೌನ್ಲೈನ್ ಅವರ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಐ ವಾಸ್, ಅದೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಹರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 15 days or 1 month ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರೋ ಚಿಪ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ನೋವು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನಂಗೆ
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋವುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ಆದ್ರೂ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು, ಅದೇ ಉಡುಪಿ ಅವರದ್ದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು, ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್. ಅವರ ಬ್ರದರ್ ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವಾಗ she got her pain once again after 1 month of her mobile ಏನದು with Enviro chip. 1 month ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದ ಅವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ. ಸೊ 1 ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಲಾಂಗ್, 5 minutes 10 minutes ಅದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪುನಃ ಅವರ ಕೈ ನೋವು ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಡನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ ಕೈ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆನ್ಪಾಯ್ತು. ಸಡನ್ ಇದು ನನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರೋ ಚಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಈಗ ವೃಂದಾವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಇರೋದು ಹೌದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಈ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಓಕೆ, ಅದು ಏನಿದ್ರು ಒಂಥರ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಬ್ಬ ಡೌನ್ಲೈನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಎಲ್ಡರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೋದಿಕೇರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವಿಬ್ರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಡರ್ ಕಪಲ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆದವರು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ 100% ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಯು ವೃಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಂದೇ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಓಕೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನು ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಬಹುದು, ಬಾಯಿ ಏನು ಇದು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ, ಉರಿ ಖರ ಖರ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು, ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಬಾಟ್, ಬೇರೆಯವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಯಶ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನರಿಷರ್ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಸನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್, ಅವನದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಂಗಾಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೌದು ಅಂತ ವೃಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಇರುವಾಗ, ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತೋ ಬಂದಿಲ್ವೋ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿಂದ ಸಿಗುವಾಗ. ಹಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೃಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ PDF ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಅಥವಾ 3 ಜನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಓನ್ ಪೀಪಲ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಏನದು ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನೆಯವರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ 10%, 15, 20, 100% ಎಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಂಬರ್ 2. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್
ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ, ಅದು ಎನಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ನಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗದಿರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಜಯಶ್ರೀ ಇದಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಜಯಶ್ರೀ ನೆನ್ಪಿದೀಯಾ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಇದು? ಎಸ್ ಜಯಶ್ರೀ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ನಾವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ, ಎಸ್ ಯಾ, ಎಸ್ ಜಯಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಯಾ ಓಕೆ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನನ್ಗೆ ಹೌದು, ನಾವು ಒಂದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೋದಿಕೇರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆ ನಂಗೆ 100%. ಆಮೇಲೆ ಮೋದಿಕೇರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನು ನೆನಪಿದೆ. ರೀಕಾಲ್ ಆಯ್ತು ನೆನ್ಪು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದು. ಈಗ ಅವರು USA ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು? ಜರ್ಮನಿನ? ಅವರು ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ, USA. ಸಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಶ್ರೀ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದೇ ಜಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೋದಿಕೇರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿಯನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿಯನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದನ್ನ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಅದು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲಿಂಗಿನ ಟೂಲ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದರ ಸೆಲ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಈ ತರ. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಯಾ, ಹೇಳಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮಗಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನನ್ಗೆ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನ್ಗೆ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಸೈನಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನ್ವೈರಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ, ನನಗೆ, ಅವನ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಸೋದ್ ಬಿಡ, ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮನೀಶ್ಗೆ ಅಂತ. ಅವಳು ಹೌದಾ ಅತ್ತೆ ತೋರ್ಸಿ, ನನ್ಗುನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಬ್ರು ಅಳಿಯಂದಿರಿಬ್ರು ಅವರು 6 ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನಮಗೂ ಮೊದ್ಲು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಕೇರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಮೊದ್ಲೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಇತ್ತು ಕಂಪನಿಯಿಂದಲೇ
ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಚಿಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದುವರೆಗೆ ಚಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಿಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ. ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೇರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಚಿಪ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕ್ಲೋಸ್, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನದು ಎನ್ವಿರೋ ಚಿಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆರಾವನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಬ್ರು ಅಥವಾ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ದೆವ್ವವನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ 100 ಜನ ಭಯ ಪಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೆವ್ವ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ಭಯದಿಂದ ಹಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ರು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್. So let us all disperse for today, and tomorrow we will meet with our Parivartan, that is at 7:30. Okay, tomorrow Saturday generally we go with the English Parivartan. Okay, so you can build fully for ಕೂಡ build ಮಾಡಬಹುದು. ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿಯವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Okay. So thank you Vranda once again for your beautiful presentation. Okay. Best. Thank you Vranda and Sandhya madam. See you tomorrow. Bye. Bye ma'am. Thank you.